Vanakkam. Hi friends, how is everybody? Now I'm going to road trip, Super to Foreign Bay. This area which is available with this road, everything I will explain. Super means heaven. I will explain everything. Same time I will share one small story. When I was small, my grandmother always telling some story, which is good story I will share now. This is useful also. Let's start now. I will explain everything. Now I start road trip Super Beach, going to Bahrain Bay. Super means like a heaven. This area everything accessible: entertainment, hotels, restaurant, resorts, hypermarket, school. There is biggest Al-Batek Grand Mosque, National Library. Everything there is available. Next video about Super, each and everything I will explain. This concept road trip. This road what is available, same time there is one small story also I will share. There is one family, father, mother, one lazy son. The son never go to work, always sitting in the home. The father every day tell to him go to work, do something. The son never listen to his father. Suddenly the father tell to his wife, from tomorrow don't give to your son any food. Tell to him go to work. If he will not work, don't allow to sit in the home, don't provide any food. The mother afraid, you give some money, for example like a 1 dinar, give to the son, my dear son, take this money, go around outside, come back evening, give to your father this money, today I work, I get this money, like this tell to your father, he will be happy. Same, he get money, he go all around, then evening came to the house, give to father, Dad, today I get this 1 dinar, I work somewhere else, like this he is explained. The father told the son, no problem, today I get it 1 dinar, okay, throw it in the well. There is outside the house, there was one well. Tell to him, throw the money. The son, without any pain, don't mind it anything, just throwing inside the well the money, going to eat. This happened so many days going on like that. The father told his wife, from tomorrow don't give any money your son. Tell to him, should be work, get some money, otherwise I will kick you in the home. Like this he told his wife. The mother afraid, tell to son, today sorry I cannot give you anything. Your father come to know I am giving every day this money. But tomorrow he have to go to work, get some money. The son next day he going all around, try to get job, very difficult to get job, to finding a job, get some money. The evening came to father, Dad, today I get only like around 100 bills only. Sorry, I will try more like this. He tell to his father and give to him. The father told him, no problem, 100 bills only. That's good. Throw the money in the well, same like that, you go and eat. The son suddenly getting angry. Dad, what do you think? Are you mad? How much difficult to get this 100 bills? I am bringing this for you. Now you want to go to throw this money? The father told him very politely, my dear son, every day you are throwing 1 dinar just like that. Because you don't know about the value of money, because you did not work. That is not your money. Today you get just 100 bills. You did hard work. Now you become to know value of money. That's why you are getting angry. So you know now value of the money, how much the difficult to get the work and the money, how to earning. So this is the life like this he explained to his son. சேம் ஸ்டோரியை நான் தமிழ்லேயும் சொல்கிறேன். ஒரு அப்பா அம்மா, அவங்களுக்கு ஒரு சோம்பேறி மகன். அந்த மகன் வேலைக்கெல்லாம் போகிறதில்ல, ஒன்றும் பண்ணுறல, வீட்டில் இருந்துட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது. அப்பா எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தாரு, வேலைக்கு போன்னு. அவன் பையன் கேட்குற மாதிரி இல்லை. ஒரு நாள் மனைவி கிட்ட சொல்கிறாரு, உன் பிள்ளைக்கு நாளையிலேருந்து சோறு போடாத,
அவனை எங்கேயா போய்ட்டு வேலை பார்த்து காசு கொண்டு வர சொல்லு, காசு கொண்டு வரலைன்னா சோறு போடான்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, பிள்ளையோட பாசம் இல்லையா. இப்போ அந்த ரைட் சைடு தெரிகிறது பெரிய மாஸ்க், அல்பாதே மாஸ்க்குன்னு. இதை நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இப்போ கதைக்குள்ளே போவோம். அப்போ அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு தினார் கையில் கொடுத்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தினார் கையில் கொடுத்து, நீ வெளியில் போய் எங்கேயாவது சுற்றிட்டு சாயங்காலமாக இது அவங்க அப்பாட்ட அந்த ஒரு தினாரை கொடுத்துட்டு வா, நான் உனக்கு சோறு போடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க. பையன் அதே மாதிரி ஒரு தினாரை வாங்கிட்டு போய்ட்டு ஊர் சுற்றிட்டு சாயங்காலம் கொண்டாந்து அப்பாட்ட சொல்கிறேன், அப்பா இன்றைக்கி நான் வேலைக்கு போனேன், இந்த ஒரு தினார் இன்றைக்கி வாங்கினேன், இந்தாங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்போ அப்பா சொல்கிறாரு, இந்த ஒரு தினாரை கொண்டு அந்த கேணி எதற்கு இருக்கிற கேணியில் வீசிட்டு நீ போய் சாப்பிட்றான்னு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி அந்த கேணியில் அந்த காசை வீசிட்டு அவன் போய் சாப்பிட்றான். அவனுக்கு ஒரு மன கஷ்டமோ ஒரு டென்ஷனே இல்லாமல் அதை வீசிட்டு அவன் பாட்டு போயிடுறான். இது கொஞ்ச நாளாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அம்மா காசு கொடுக்குறது, பையன் சுற்றிட்டு வந்துட்டு கேணியில் வச்சுட்டு சாப்பிட்றது, இது நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த ரைட் சைடு பீச்செல்லாம் இருக்குது. இங்கே டால்பின் பார்க்கெல்லாம் இருக்குது. அதையும் வேறு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். இப்போ நான் பஹ்ரைன் பே போய்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிபிஷன் ரோடு ஏரியா. இப்போ கதைக்குள்ளே போவோம். அப்போ ஒரு நாள் அப்பா சொல்கிறாரு மனைவிக்கிட்ட, நாளைக்கு உன் பிள்ளைக்கு காசு கொடுத்தியன்னா உன்னை வீட்டை விட்டு வரட்டிடுவேன், அவனை போய் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு காசு கொண்டு வர சொல்லுன்னு சொல்லிடுறாரு. அம்மா பயந்து பிள்ளைகிட்ட சொல்லுது, நான் உனக்கு காசு கொடுக்குறது உங்கள் அப்பாவை தெரிஞ்சு போச்சு, நீ எப்படியா கஷ்டப்பட்டு போய் வேலை செஞ்சு ஏதாவது கொஞ்சம் கொண்டுட்டு வா, அப்போ தான் உங்கள் அப்பா சந்தோஷப்படுவார், இல்லைன்னா எனக்கு பிரச்சனை வரும்னு சொல்கிறாங்க. பையன் ஓடுறான், அலைகிறான், தெரிகிறான். சாயங்காலமாக ரூபாயை கொடுக்குறான். அப்போ அப்பா சொல்கிறாரு, சரி இன்றைக்கி என்ன ரூபா தானே, எப்போ ஒரு தினார் கொண்டு வரேன், இன்றைக்கி என்ன ஒரு ரூபா கொண்டு வந்திருக்க, பரவாயில்ல, அதை கொண்டு கேணியில் வச்சுட்டு நீ போய் சாப்பிட்றான்னு சொல்கிறாரு. அப்போ பையன் பயங்கர கோவப்பட்டான். நீ என்ன பைத்தியமா, காசை கேனில் வித சொல்கிறிய, நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த ரூபா கொண்டு வந்திருக்கேன், இதை கேனில் வித சொல்கிறேன்னு சண்டைக்கு போயிட்டான். அப்போ அப்பா சொல்கிறாரு ரொம்ப அமைதியாக, இவ்வளோ நாள் ஏன் காசை கொண்டு கேனில் வீசும்போது உனக்கு ஏதாவது மன கஷ்டம் இருந்துச்சா, நீ அதை ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தியா. இப்போ இந்த ரைட்டில் எடுத்தோம்னா மோராக்கு போகும், ஏர்போர்ட்டுக்கு போகலாம். இந்த பாலத்துக்கு கீழே லெஃப்ட் சைடு போனோம்னா டிப்ளமேட்டிக் ஏரியா மனாமாவுக்கு போகலாம். இப்போ கதைக்குள்ள வரேன். அப்போ நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்த காசை உனக்கு அதோட அருமை தெரியாமல் அதை எப்படி கேனில் வீசிட்டு போனேன். இப்போ நீ கஷ்டப்பட்டு கொண்டாந்த ரூபாய்க்கு எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுதா இல்லையா. அது மாதிரி யாருமே அடுத்தவங்களோட உழைப்பில் இருந்து சாப்பிட்டோம்னா ஒரு உழைப்போட அருமையோ ஒன்றும் இல்லை மணி வேல்யூவோ தெரியாமல் போயிடும். நம்ம கஷ்டப்பட்டு என்னத்தை சம்பாதிக்கிறோமோ அதுதான் நிற்கும், அதையும் நம்ம யாரும் வேஸ்ட்டு பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அப்பா அந்த பிள்ளைகிட்ட சொன்னார். இதுதான் வாழ்க்கை. ஆனால் நிறைய பேர் அடுத்தவங்க கொடுப்பாங்கன்னா அடுத்தவங்களை எதிர்பார்த்து வாழ்கிறதும் இருக்காங்க நிறைய பேர். இப்போ நான் பஹ்ரைன் பே வந்துட்டேன். லெஃப்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா இங்கே அவென்யூ மால் இருக்குது. 1.5 கிலோமீட்டர் அவென்யூ மாலு. நல்ல ஒரு பெரிய மால். அது வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன், அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது ஃபைனான்சியல் ஹார்பர் ஏரியா. இங்கே ரைட் சைடு நல்ல ஒரு பீச்செல்லாம் இருக்குது. ஓகே நண்பர்களே, பாருங்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு ஏரியா. சாயங்கால நேரத்தில் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபேமிலியோட வந்தாலும் சரி, இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி, வாக்கிங் போகலாம். ஒரு நல்ல காற்று வாங்குறதுக்கு. சில பேர் இங்கெல்லாம் மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க தூண்டில் போட்டு. இந்த ரைட் சைடு இந்த பீச்சில் நல்ல ஒரு ஏரியா. அது நல்ல அமைதியாகவும் இருக்கும். நான்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது கிராண்ட் ஃபாதரு கிராண்ட் மதரு அவங்களோட தான் இருப்போம். அவங்க எப்போதுமே ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, அவங்க நல்ல மாதிரியாக கைட் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஆனால் இப்போ உள்ள நியூ ஜெனரேஷனு 2K கிட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, இவங்களுக்கு தாத்தா பாட்டியோட அருமையும் தெரியாமல் போச்சு, அவங்களுக்கு அவங்களோட அட்வைஸும் கிடைக்காம போச்சு. இப்போ எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் ஆகிருச்சு. இப்போ நான்லாம் சில நேரம் நினச்சி பார்த்தா அது மாதிரிலாம் ஒரு வாழ்க்கை இப்போ உள்ள ஆளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. தாத்தா பாட்டிங்கிறவங்கெல்லாம் ஒரு பொக்கிஷம். யாரெல்லாம் அந்த தாத்தா பாட்டியை மிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ டெடிகேட் பண்ணுறேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் நண்பர்களே. தேங்க்ஸ்.